Hello everyone, I am Professor Narayan More, teaching biology subject for the last 25 years. Welcome to my video. सर्वांचं माझ्या व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. In the previous video, we seen about the types of pollination like self pollination, cross pollination. Their subtypes like autogamy, xenogamy, जिटॅनोगॅमी. पॉलिनेटिंग एजंट्स याच्यामध्ये आपण अबायोटिक एजंट्स पाहिलेले आहेत लाईक विंड अँड वॉटर, पॉलिनेशन बाय विंड ॲनिमोफिली, पॉलिनेशन बाय वॉटर हायड्रोफिली, टाइप्स ऑफ हायड्रोफिली लाईक हायपोहायड्रोफिली अँड इपिहायड्रोफिली अँड देअर एक्झाम्पल्स. ओके, नाउ इन दिस व्हिडिओ we will going to learn the pollinating agents includes biotic agents. Biotic agent means living agents. About 80% plants required to help the living moving creatures such as insects, birds, bats, snails, etc. to transfer their pollen grain from one flower to another flower. And they also sustain our ecosystem. म्हणजे आपली इकोसिस्टम सशक्त बनवली जाते. त्याचबरोबर they also produce natural resources by helping the plant to reproduce. Here moving creatures हा शब्द या ठिकाणी वापरलेला आहे. मुव्हिंग क्रिएचर्स म्हणजे भटकंती करणारे प्राणी लाईक बर्ड्स, इन्सेक्ट्स. आणि ह्या भटकंती करणाऱ्या प्राण्यांचा प्लांटनं उपयोग करून घेतलेला आहे, त्याचं एक्सप्लॉयटेशन केलेलं आहे टू ट्रान्सपोर्ट द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लॉवर टू अनदर फ्लॉवर. ओके, देन वी सी अबाउट पॉलिनेशन बाय इन्सेक्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेमोफिली. मीन्स pollen grains are transferred with the help of some insects like honeybees. This entomophilous flower shows some adaptations, means suitable changes or modifications to attract the insect visitors. Like flowers are usually large, brightly colored and decorative, means showy. In some cases flowers are small but they emit sweet smell or odor, and they also produce nectaries or they have nectar glands. Pollen grains are spiny, surrounded by yellow colored pollen kit, and stigma rough due to presence of hairs or sticky asto due to presence of mucilage secretion. And in some plant stigma is branched. For example, China rose. Some of the examples of entomophily, it includes rose, jasmine म्हणजे जाई जुई मोगरा आपण त्याला म्हणतो, सिस्ट्रम म्हणजे रातराणी, सनफ्लावर, चायना रोज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ entomophily. Okay, then we see about pollination by birds, also called ornithophily. Here birds are responsible for to transfer pollen grains from anther to stigma of different flowers. Only few birds are specialized for pollinations, and usually they have small size with long beaks. For example, hummingbirds, sunbirds, bulbul used to transfer pollen from anther to stigma of different flowers or one flower to another flowers. Then adaptation shown in ornithophilous flower. Ornithophilous flower means flowers in which pollination takes place with the help of insect. म्हणजे इन्सेक्टच्या मार्फत परागकण हे एका फ्लावर मधून दुसऱ्या फ्लावरकडे कॅरी केले जातात. त्याला ऑर्निथोफिलस फ्लावर असं म्हटलं जातं. ऑर्निथोफिलस फ्लावर shows some adaptations to achieve or attract the pollinators like birds. It includes
flowers are large, brightly colored and thick to bear the weight of birds. They do not emit fragrance because birds have poor sense of smells. त्यामुळं ऑर्निथोफिलस फ्लावर जे आहेत हे काय असतात विदाउट फ्रॅग्रन्स अँड पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी अँड स्पायनी. दोन्ही त्याच्यामध्ये अडॅप्टेशन आहे. स्टिकी असतात आणि त्याचं एक्झाईन काय असतं स्पायनी असतं. अँड इट प्रोड्यूस अमाऊंट ऑफ नेक्टर, डायल्यूट नेक्टर्स त्याला म्हटलं जातं. प्रोफ्यूज म्हणजे अबंडंट आणि डायल्यूट म्हणजे वॉटरिंग नेक्टर्स. हे मोठ्या प्रमाणामध्ये या फ्लावरमध्ये त्याचं प्रोडक्शन केलं जातं. आणि करोला हॅव सुटेबल फॉर्म ऑफ शेप लाईक फनेल शेप. हे करण्यासारखा त्याचा आकार असतो जेणेकरून त्या बर्डची जी बीक आहे ते त्याला आत इन्सर्ट करता यावी. तर दीज आर सम अडॅप्टेशन्स शोन बाय ऑर्निथोफिलो फ्लावर्स. फॉर एक्झाम्पल बॉम्बॅक्स, आपण मराठीमध्ये याला सावर म्हणतो आणि दीज आर फॅमिलियर प्लांट्स. सावरीचं झाड तुम्हाला सर्वांना माहित आहे आणि त्याची फुलंही तुम्ही बघितली, ती मोठी फुलं असतात पिंक कलरची. कॅलिसेमॉन बॉटल ब्रश आहे आणि विटिया म्हणजे पळस. हे सर्व फ्लावर्स ब्राईटली कलर आणि त्याच्यात थिक असतात आणि लार्ज असतात. ओके. देन वी सी अबाउट पॉलिनेशन बाय बॅट्स. It is also called chiropterophily. Chiropterophily means here pollination takes place with the help of bats, and bat can transport pollens over a long distance, sometimes several kilometers. Then we see about adaptation shown in Chiropterophilus flower. Chiropterophilus flower means flowers in which pollination takes place with the help of bat. म्हणजे bat is responsible to carry pollen grain from one flower to another flower. Some of the examples of Chiropterophily, it includes Anthocephalus, त्याला कदम ट्री असं म्हटलं जातं, किगेलिया, सॉसेज ट्री आणि ॲडन्सोनिया बॉबॅक ट्री म्हटलं जातं. आफ्रिकेमध्ये हे झाड असते. इज ऑल्सो कॉल्ड मंकी बटर. त्याचे जे फ्रूट असते त्याच्यामध्ये लार्ज अमाऊंट ऑफ काय असते पल्प असतो आणि दीज आर इडिबल. आणि दीज फ्लावर्स आर डल कलर्ड असतात अँड इमिट स्ट्रॉंग फ्रॅग्रन्स, म्हणजे बॅड ओडर इमिट केला जातो. अँड दे प्रोड्यूस लार्ज अमाऊंट ऑफ कॉपियस नेक्टर. मोठ्या प्रमाणामध्ये कॉपियस नेक्टर प्रोडक्शन केलं जातं. अँड फ्लावर्स आर नॉक्टर्नल मीन्स नाईट ब्लूमिंग, म्हणजे रात्री ती फुलं उमलतात. आणि फ्लावर्स आर थिक अँड स्ट्रॉंग टू बिअर द वेट ऑफ बॅट. का तर बॅट हा प्राणी सुद्धा नॉक्टर्नल आहे, तो सुद्धा रात्रीच बाहेर पडतो टू फॉर इन सर्च ऑफ फूड. त्यामुळं ते जे फ्लावर्स असतात ते सुद्धा नॉक्टर्नल असतात. रात्री त्याचं ब्लूमिंग होतं किंवा ती फुलं रात्री उमलतात. अँड फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाऊंट ऑफ इडिबल पोलन ग्रेन्स. These are the some adaptations shown by Chiropterophily. Then we study about the outbreeding devices. Some plants have many mechanisms to prevent the self-pollination in bisexual flower and to promote cross-pollination and also increase the genetic diversity. Genetic diversity is essential for evolution of species by natural selection. And due to continued self-pollination results in the genetic किंवा inbreeding depression त्याला आपण म्हणतो. म्हणजे काय होतं, reduce the biological fitness of progeny and progeny become weak. हे कंटिन्युअस सेल्फ पॉलिनेशन झाल्यामुळं जी प्रोजेनी तयार होते ते बायोलॉजिकली फिट नसते. रिड्यूस देअर बायोलॉजिकल फिटनेस अँड अनएबल टू सर्वाइव्ह, त्याला वीक प्रोजेनी असं म्हटलं जातं. सो दीज प्लांट प्रोड्यूस मेनी डिव्हाइसेस टू अचीव or encourage the cross pollination. Some of the examples of outbreeding devices, it includes unisexuality. In this case, plant bears either male or female flowers,
as flowers are unisexual, self-pollination is not possible. There is ruled out, as plant may be monoecious. For example, maize. Monoecious means male and female flowers separate but located or born on the same plant. Familiar plant आहे maize. मेल फ्लावर वेगळे असतात, वरती जो तुरा येतो मकेला त्याला आपण मेल फ्लावर म्हणतो आणि खाली जे कणीस असते त्याला फिमेल फ्लावर असं म्हटलं जातं. म्हणजे एकाच प्लांटवरती मेल आणि फिमेल ही दोन्ही फ्लावर बॉर्न झालेले असतात, प्रोड्यूस झालेले असतात. त्याला मोनोसियस कंडिशन, मोनो मीन सिंगल. मात्र हे फ्लावर कसे आहेत, वेगळे आहेत. मेल फ्लावर वेगळा आहे, फिमेल फ्लावर वेगळा आहे. आणि अशा फ्लावरमध्ये सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल, म्हणजे विच फेवर क्रॉस पॉलिनेशन. Some plants are dioecious, for example पपया किंवा मलबेरी हे डायोसियस प्लांट आहे. डायोसियस म्हणजे काय तर मेल अँड फिमेल प्लांट्स आर सेपरेट. पपयाची दोन झाडं असतात, मादी प्लांट वेगळा आहे, नर प्लांट वेगळा आहे. मेल प्लांट वेगळं असतं, फिमेल प्लांट वेगळं असतं. फिमेल प्लांट बिअर फिमेल फ्लावर्स आणि मेल प्लांट बिअर मेल फ्लावर्स. सेम इन मलबेरी प्लांट. सो these devices prevent the self pollination and promote cross pollination. Example maize, papaya, mulberry हे आपल्याला युनिसेक्शुअलिटीची देता येतील. देन सेकंड डिव्हाइस आहे डायकोगॅमी. डाय याचा अर्थ टू आहे, गॅमी म्हणजे गॅमेट्स. या ठिकाणी एंथर अँड स्टिग्मा मॅच्युअर ॲट डिफरंट टाइम इन बायसेक्शुअल फ्लावर. फ्लावर हे बायसेक्शुअलच असते, मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह होल दोन्ही एकाच फ्लावर मध्ये असतात. परंतु मॅच्युरेशन पिरियड जो आहे अँड्रोसियम आणि गायनोसियमचा, मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह होलचा, तो वेगवेगळा असतो. त्याला डायकोगॅमी असं म्हटलं जातं. सो डायकोगॅमी प्रिव्हेंट सेल्फ पॉलिनेशन अँड फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन किंवा प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन. अँड इट इज ऑफ टू टाइप्स. डायकोगॅमीचे दोन प्रकार आहेत, प्रोटेंड्री आणि प्रोटोगायनी असं म्हटलं. Pro means first, Andry means androsium. Androsium mature earlier than the gynosium in bisexual flower. फ्लावर हे बायसेक्शुअल आहे, परंतु या ठिकाणी या फ्लावर मध्ये अँड्रोशियम अगोदर मॅच्युअर होतो. पोलन ग्रेन्स रेडी असतात पॉलिनेशन साठी, परंतु त्यावेळी स्टिग्मा बिकम स्टील यंग अँड कॅनॉट रिसीव्ह द पोलन ऑफ सेम फ्लावर. हेन्स फॉरेन पोलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड टू पॉलिनेट द स्टिग्मा. म्हणजे पोलन तयार आहेत, परंतु स्टिग्मा हा यंग असतो. अशा वेळेला स्टिग्मा पोलन ग्रेन रिसीव्ह करत नाही फ्रॉम द सेम फ्लावर. आणि त्यामुळे स्टिग्मा ज्या वेळी मॅच्युअर होतो त्यावेळेला त्या फ्लावरमध्ये पोलन ग्रेन्स नसतात. अशा वेळेला त्या फ्लावरला फॉरेन पोलन ग्रेनची गरज असते, म्हणजे दुसऱ्या फुलातील परागकण हे त्याला पॉलिनेशनसाठी घ्यावे लागतात. त्याचं एक्झाम्पल आहे सनफ्लावर किंवा डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर असंही म्हटलं जातं. देन प्रोटोगायनी. प्रो फर्स्ट, गायनी म्हणजे गायनोसियम. हिअर गायनोसियम मॅच्युअर अर्लियर दॅन द अँड्रोसियम इन बायसेक्शुअल फ्लावर. या ठिकाणी फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह होल जो आहे गायनोसियम हा अगोदर मॅच्युअर होतो. ज्यावेळी गायनोसियम मॅच्युअर झालेला असतो, स्टिग्मा रेडी असतो, त्यावेळी पोलन ग्रेन्स हे यंग असतात, तयार नसतात. आणि त्यामुळं अशा वेळी सुद्धा काय असतं, स्टिग्मा पॉलिनेट करण्यासाठी फॉरेन पोलन ग्रेनची गरज असते. तर डायकोगॅमी प्रिव्हेंट सेल्फ पॉलिनेशन अँड प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन. त्याचं एक्झाम्पल आहे ग्लोरेओसा. मराठीमध्ये आपण त्याला कळलाई असं म्हणतो, किंवा ॲनोना, जिनस आहे ॲनोना. त्यामध्ये सीताफळ, रामफळ, बन्यन ट्री, वड आपण त्याला म्हणतो, पिंपळ आर द एक्झाम्पल्स ऑफ प्रोटोगायनी. देन प्री प्रोटेन्सी. प्री प्रोटेन्सी म्हणजे जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर ऑन स्टिग्मा is rapidly than the pollen of the same flower, and this is called prepotency. म्हणजे दुसऱ्या फ्लावरचे परागकण किंवा पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती रॅपिडली जर्मिनेट होतात दॅन द पोलन ऑफ द किंवा पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर. दिस इज कॉल्ड प्रीपोटेन्सी. फॉर एक्झाम्पल ऍपल. देन हेट्रोस्टाईल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोमॉर्फी. मीन्स some plant shows 2 to 3 different type of flowers in which anther and stigma lies at different level. काही फ्लावर मध्ये स्टिग्मा
बेसला असतो, अँथर वरती असतात. काहीमध्ये स्टिग्मा वरती असतो, अँथर खाली असतात. अँड सच टाइप ऑफ फ्लावर्स प्रिव्हेंट द पोलन टू रीच द स्टिग्मा and prevent pollinating it. In heteromorphous flower, anthers produced by androecium pollinate the stigma produced at the same level. त्याचं एक्झाम्पल आहे प्रिमरोज. प्रिमरोज मध्ये 3 प्रकारचे फ्लावर आहेत. त्याला हेट्रोस्टायली किंवा हेट्रोअँथी असं म्हटलं जातं. म्हणजे अँथर आणि स्टिग्मा हे लाईज इन द फ्लावर ॲट डिफरंट लेवल्स, वेगवेगळ्या लेवलला असतात. त्याला हेट्रोस्टायली किंवा हेट्रोमॉर्फी असं म्हणतो आपण. एक्झाम्पल आहे प्राइम रोज. अँड हेट्रोस्टायली प्रिव्हेंट सेल्फ पॉलिनेशन अँड फेवर क्रॉस पॉलिनेशन. देन हिरकोगॅमी. हिरकोगॅमी मीन्स इट इन्क्लूड्स मेकॅनिकल डिव्हाइसेस इन बायसेक्शुअल फ्लावर टू प्रिव्हेंट self pollination and promote cross pollination. In plants, natural physical barriers are present between two sex organs. 2 सेक्स ऑर्गनच्या मध्ये नॅचरल फिजिकल बॅरियर्स प्रेझेंट असतात आणि त्यामुळं तो अवॉइड द कॉन्टॅक्ट ऑफ पोलन विथ स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर. त्यामुळं त्या फ्लावरमध्ये पोलन ग्रेन आणि स्टिग्मा याचा कॉन्टॅक्ट होत नाही, का तर त्याच्यामध्ये काय आहे, नॅचरल फिजिकल बॅरियर डेव्हलप झालेला असतो. त्यामुळं अशा ठिकाणी काय होतं, प्रिव्हेंट सेल्फ पॉलिनेशन अँड फेवर क्रॉस पॉलिनेशन. फॉर एक्झाम्पल कॅलाट्रॉपिस. कॅलाट्रॉपिसमध्ये आपल्याला कंडिशन दिसते. पेंटेंग्युलर स्टिग्मा जो असतो तो पोझिशन अबाव द लेवल ऑफ अँथर. म्हणजे अँथर खाली असतात आणि मध्ये पेंटेंग्युलर स्टिग्माची डिस्क असते आणि त्यामुळं अँथर खाली आहे आणि स्टिग्मा वरती आणि त्यामुळं पोलन ग्रेन आणि स्टिग्मा याचा कॉन्टॅक्ट होत नाही. त्यामुळे हिअर फॉरेन पोलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड टू पॉलिनेट द स्टिग्मा. ओके. देन वी सी अबाउट सेल्फ स्टरिलिटी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी and it is genetic mechanism due to which pollen germination of the same flower on the stigma is inhibited. म्हणजे त्याच फुलातले पोलन ग्रेन त्याच फ्लावरच्या स्टिग्मावरती जर्मिनेट होत नाहीत. त्याचं इनहिबिशन होतं आणि त्याचं रिझन काय आहे, इट इज ड्यू टू जेनेटिक मेकॅनिझम. This condition is called self-sterility or self-incompatibility. For example, tea and tobacco. So, in this video, we seen about pollinating agents like biotic agent. It includes insect, birds, bats, entomophily, ornithophily, chiropterophily,